اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نئی قانون سازی کی کوشش ہے؟ اس کی بات کریں گے۔ الطاف حسین کے انتہائی قریبی ساتھی اور رفیق رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ تو پیپلز پارٹی میں آ گئے، لیکن آصف زرداری نے ڈاکٹر عاصم کو ایک نیا ٹاسک دے دیا۔ کیا ٹاسک ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ بلاول مارکا لاہور کے لیے تیار، کب لاہور میں قدم رکھیں گے یہ آپ کو بتائیں گے۔ ای سی پی بلے کا نشان نہیں دے گا، یہ تو لگتا ہے بیرسٹر گوہر کو بھی خدشہ ہے، مگر خدشہ کیوں ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر آپ کو بتائیں گے سریعام پھانسی کے حوالے سے ایک انتہائی بڑی خبر۔ اب ناظرین آتے ہیں خبروں کی جانب۔ آج ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو کراچی کے حوالے سے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہ ہوئی کہ الطاف حسین کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے رضا ہارون، ان کی شادی الطاف حسین نے کرائی تھی۔ وہ رہتے الطاف حسین کے گھر میں تھے جب لندن ہوتے تھے، ان کی اہلیہ لندن میں مقیم تھی۔ الطاف حسین اور ان کی اہلیہ جو تھی اس وقت وہ ان کا خیال کرتے تھے، بعد ازاں ایم کیو ایم کے لوگ ان کا خیال کرتے تھے۔ الطاف حسین ان کو بہت قریب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا سری لنکا میں کوئی ایک اسکینڈل پکڑا گیا تھا، ڈاکٹر ارشد العباد نے پکڑا تھا، لیکن وہ پارٹی کے اندرونی پالیٹکس تھی، اس سے قطع نظر۔ اس حوالے سے میں نے جب پیپلز پارٹی والوں سے بات کی کہ ان کا آنے کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا ان کے پاس کوئی ووٹ بینک ہے، تو جن رہنما سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ بینک نہیں ہے لیکن امپیکٹ ہے۔ ووٹ بھی اس کا الیکشن کے ووٹوں پر بھی اثر ہوگا ان کا یقینی طور پر، لیکن اس کا امپیکٹ اچھا ہے۔ اور پھر میں نے جب ان سے مزید پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے ڈاکٹر عاصم کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ کراچی شہر کے جو مستحکم لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، خاص طور پر اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کرانا ہے۔ ان کی اس موقع پر الیکشن میں آمد جو ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس کے لیے تو نہیں ہوگی، یعنی وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے، لیکن الیکشن پر اور ووٹ پر اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ امیج ہے کہ وہ سندھیوں کی جماعت ہے، ایم کیو ایم اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کرتی ہے، آصف زرداری اس کا جواب دینا چاہتے ہیں رضا ہارون اور اس طرح کے لوگوں کو شامل کر کے۔ اور اگلے دنوں میں میری بعض لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ چند بڑے بڑے نام پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، اور یہ بڑا ایک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا بوسٹر ہوگا کراچی میں۔ اب بلاول کی جانب آ جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری مارکا 127 127 لاہور کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، انہوں نے کمر بھی کس لی ہے، اور ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ 2 جنوری کو وہ لاہور پہنچیں گے، NA 127 میں ٹائم گزاریں گے، لوگوں سے ملیں گے اور اپنی کیمپین کریں گے، گھر گھر بھی شاید جائیں، لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ ملیں گے۔ وہ 5 جنوری تک یا 4 جنوری تک وہ رہیں گے، اس کے بعد وہ ان کا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ ہو رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا جائیں جہاں پیپلز پارٹی بوسٹ کرتی یا بہتری کی جانب مائل دکھائی دیتی ہے، یا جنوبی پنجاب جائیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے۔ یہ پروگرام ابھی بعد میں بنے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب۔ آج 2 بڑے امپورٹنٹ واقعات ہوئے۔ شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار اور ایک اور صاحب ہے ان کی نظر بندی کے معاملے میں جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا انوکھا فیصلہ دیا۔ انہوں نے غیر آئینی قرار دیا 3 MP کو، یہ درست ہے، عدالت اس کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے، اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، یہ اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ پارلیمان کا قانون ہے، اس کو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے استعمال کو روک سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کو چلے درست بھی اگر مان لیں تو بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ تو وفاقی کابینہ کو کرنا چاہیے استعمال۔ اسلام آباد وفاقی کابینہ کا، لیکن یہ جو MPO قوانین ہیں یہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین تھے، اور یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں یہ خاص طور پر ان کے لیے تھے تاکہ وہ جب بھی کوئی خطرہ محسوس کریں وہ MPO کے قوانین کو استعمال کریں اور اس خطرے کو ایوائڈ کریں۔ مثلا محرم میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جانے پر پابندی ہوتی ہے، ان کو نظر بند کرنا ہوتا ہے، اس طرح 13 سے MPO 14 MPO 16 MPO 12 MPO 1 MPO 2 MPO 3 MPO یہ مختلف MPOs ہیں جن کی مختلف ڈائریکشنز ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب نے آج ایک نیا کام کیا۔ انہوں نے منظور پشتین کی اس کی ضمانت کا کیس تھا، اپیل تھی، اس میں انہوں نے کہا حکومت وقت کو کہ جناب وہ غیر قانونی کام کر رہی ہے، وہ ملوث ہے، وہ ناکارہ ہے، نااہل ہے، وہ اس کو غیر جانی، ان کا کہنا درست ہے، لیکن کیا ججز کو اس طرح ڈائیلاگ میں پڑھنا چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے،
मेरी आज एक और साहब से बात हुई जो बड़े अच्छे तजज़ियाकार हैं, और उसके बातों बातों में और फिर हम इस बात पर कंक्लूड हुआ कि पाकिस्तान में हम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का तज़किरा करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को समझा जाता है, लेकिन हकीकी मानों में तो फ़ौज और जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ये मिलकर एस्टेब्लिशमेंट तश्कील दिया करती है। लेकिन अब जो तासुर है माशरे में या दानिशवरों में, वो तासुर यह है कि अदलिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है। इस तासुर को अदलिया को दूर करना होगा, वरना इंसाफ होता नहीं दिखेगा। अगर ये पार्टीबाजी दिखाई देगी, जैसे आज एक साहब ने फिर बताया कि जैसे कि वो जो मियाँ खेल साहब है जज पेशावर हाई कोर्ट वाले, जिन्होंने बंदे की वापसी का फैसला दिया, उनकी सियासी वाबस्ती क्या है, वो एडवोकेट जनरल रहे हैं। अब ये हुकूमती हलकों में ये सोच पाई जा रही है, तो फिर इसका जवाब कैसे आएगा? क्योंकि जब आप सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फैसले करते हैं तो फिर खराबियाँ होती हैं। जजिस को ये सोचना चाहिए, वोटर के तौर पर वो किसी के भी साथ हो सकते हैं, वोट डालना उनका हक है, लेकिन फैसलों में उनको गैर जानिबदार होना होता है। ये हर जमात के हवाले से मैं कह रहा हूँ, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए अपने फैसलों में, इंडिपेंडेंट फैसले देने चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला कर लिया है कि वो दायर करेगा अपील। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का भी एक बयान आया, उनको फिर ये खदशा है कि बल्ला छिन जाएगा। ये खदशा क्यों है? एक तो खबर इसमें यह है कि जिन जज साहब ने यह फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट में, वो छुट्टी चले गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। डिवीज़न बेंच तो पहले ही सुनना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपील करने का फैसला हुआ। अब देखिए ये अपील कब होती है, शायद मंडे को हो जाए। डिवीज़न बेंच तो 13 को बैठेगा या 11 को बैठेगा, माफ़ कीजिएगा 11 को बैठेगा, लेकिन उससे पहले ये हो जाएगा, अपील हो जाएगी। और डिवीज़न बेंच में केस और ये फैसले, ये अपील, ये फिर पैरेलल शायद चल सकते हैं या इनको क्लब कर दिया जाए, क्योंकि फ़ैसला ये है कि PTI ने अपने इंतखाबी अपने जो पार्टी इंतखाबात हैं, वो जो आइन में लिखा है उसकी खिलाफ वर्जी की है, इसलिए बल्ला नहीं मिल सकता। और फिर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बराबर है, पेशावर हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असाइन किया गया है, PTI हो या कोई भी और जमात, वो अपने केसेस के में अपील लेकर जा सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उनका ये कहना है जो इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती किसी भी हाई कोर्ट की जानिब से। अब देखते हैं क्या होता है इस पर। अब आते हैं नाज़रीन सज़ाए मौत के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आज इंसानी हुकूक़ की कमेटी का इजलास था। पिछले दिनों में कानून मंजूर हुआ सज़ाए मौत के हवाले से, दाखिला कमेटी ने मंजूर किया सरेआम फांसी के हवाले से। सरेआम फांसी का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये इंसानी हुकूक़ से भी जुड़ा है, लेकिन ये लोगों के रवैये से भी जुड़ा है। सऊदी अरब में सरेआम फांसियाँ होती हैं, लेकिन क्या सऊदी अरब में जुर्म रुक गया है? नहीं रुका। वहाँ लोग अभी भी ड्रग्स स्मगल करते हैं, ड्रग्स स्मगलर्स को ख़ास तौर पर होती नहीं है। तो अब पाकिस्तान पर आज जब ये कमेटी का इजलास हुआ, तो वलीद इकबाल जो है उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक़ की बड़ी ऑब्लिगेशन है, पाकिस्तान 7 कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है और इस हवाले से बड़े कंसर्न्स भी हैं। इस बारे में सेक्रेटरी इंसानी हुकूक़ कमीशन का ये कहना था कि मनशियात के हवाले से बाकी मुल्कों ने सज़ाए मौत ख़त्म की है। अमेरिका में सज़ाए मौत है, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी इंसानी हुकूक़ ने यह बताया कि यूरोपीय यूनियन सज़ाए मौत का कानून ख़त्म कराना चाहती है, और उस पर हुमायूं मोमन जो है इमरान खान के करीबी साथी हैं, उनके डॉक्टर भी हैं और PTI के सेनेटर हैं, उन्होंने एक जज्बाती तकरीर की कि हम क्यों बात मानते हैं, डिक्टेशंस क्यों मांगते हैं, हम क्यों इतने आगे नहीं बढ़ जाते, हम क्यों नहीं तरक्की करते। तो 4 साल उनकी हुकूमत थी, ये तरक्की कर लेते, सज़ाए मौत का कानून, सरेआम फांसी का कानून मंजूर करा लेते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सेक्रेटरी का इंसानी हुकूक़ ने बताया कि जहाँ ये सज़ा हो रही है वहाँ भी जुर्म ख़त्म नहीं हुआ, ये इंसानी रवैयों की बात है। फिर उनका ये कहना था कि जेल मैनुअल जो है वो इजाज़त नहीं देता सरेआम फांसी की, 11 या 12 लोग फांसी देख सकते हैं, सरेआम फांसी नहीं हो सकती, और सरेआम फांसी आज की दुनिया में क्रूअल एक्ट समझा जाता है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।